महाशिवरात्रि ध्यान एवं उत्सवर रात्रि। जय जगन्नाथ। प्राण पुरुषोत्तम महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथंकर श्री चरणारविंदरे ये दासर साष्टांग प्रणिपात। आम महाप्रभुंकर सेवा सेवक एवं सेवायन को नहीं ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र कार्यक्रम महाप्रभु 36 निजोगर ए नूतन अध्याय को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रत्येक थर परी आम महाप्रभुंकर सेवा एवं सेवक मान संपर्क में नुआ नुआ कथा तथ्य तत्व प्रदान करने निमंते आम सहित रही महाप्रभुंकर वरिष्ठ दैतापति सेवक श्री रामचंद्र दास महापात्र जय जगन्नाथ एवं आम सहित रही श्रीक्षेत्र प्राण पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मा जय जगन्नाथ। आपण उभय को आम कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु विगत अध्याय आम महाप्रभुंकर नवकलेवर संपर्क में विचित्र भाव को शुणा पाउथिले। संसार एमिति दियों को देखिचंती जे निजे देह छाड़ती पुणी नुआ देह नुआ कलेवर नुआ श्रेयंग को धारण करी नवकलेवर रूप से प्रतिभात होती आ भक्त मानू दर्शन सुख दे आह्लाद बांटती आनंद बांटती। कहीं एमिति दिय जहाँकर नवकलेवर विधान आहा सतरे बड़ विचित्रतम आश्चर्यतम देवता आउर सेवक श्री दास महापात्र महोदय महाप्रभुंकर जितेबाला जोड़ा आषाढ़ पढ़ती अर्थात जितेबाला आषाढ़ मास पुरुषोत्तम मास मलमास भाव में पड़ी थाए से महाप्रभुंकर नवकलेवर होता है। प्रकृत पक्षे नवकलेवर विधान रे दैतापतिंकर क्यों प्रकार सेवा रही? शुणु नवकलेवरटा संपूर्ण भाव में दैतापतिंकर सेवा आपणकर रथयात्रा मासे नवकलेवर दैतापतिंकर 4 मास सेवा पड़े। 2 मास होची दारु अनुसरण आ 2 मास है श्रावण पूर्णिमा ठारू नीलाद्री विजय। आपणकर नवकलेवर विधिटा आरंभ हुए शुक्ल दशमी तिथि रामनवमी ठीक परदिन दशमी तिथि रे नवकलेवर वनजाग यात्रा आरंभ करा जाए। से दिन दैनंदिन ठाकुरंकर जेमती नीति होउची सेमती नीति हुए। मध्याह्न धूप सरिबा परे मध्याह्न धूप पूर्वरु जो भेष हुअती से भेष 4टी आज्ञामाल लगी करा जाए। बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन 4 जन को 4टी आज्ञामाल लगी करा जाए। मध्याह्न धूप सरिबा परे भोगमंडप सरिबा परे भीतर शोध होला परे प्रतिमा पात्र सेवक गराबड़ू ठारू आज्ञा हाथुआणी नहीं रत्न सिंहासन रे चढ़ती। प्रथमे बलभद्र शिरंगरू आज्ञामाल आनी बलभद्र बाड़र बाड़ग्राही हो कि बलभद्र बाड़र जहाँ जी वनजागर आज्ञामाल नहीं कि जीवाई स्थिरीकृत होता हाथ को दियंती। तापर जाती जगन्नाथ बाड़ को जगन्नाथ बाड़े से आज्ञामाल को आनी बाड़र बाड़ग्राही किंबा स्वीकृतिप्राप्त जहाँ को बाड़ग्राही करिथाए ताकू दियंती। तापर आसती सुभद्रा बाड़ को सुभद्रा बाड़े से भाव आज्ञामाल दियंती। निजे सुदर्शनकर आज्ञामाल को धरी सिंहासन तलू को ओह्लाती। सिंहासन आज्ञामाल धरी प्रथमे सुदर्शन जाती तापर बलभद्र तापर जगन्नाथ शेष सुभद्रांकर आज्ञामाल धरी आपणकर अणसर पिंडी की आसवा परे बाड़ग्राही दैता माने बाड़ग्राही दैता माने आसवा परे अन्यान्य दैता माने समस्ते सेठी जो माने वनजाग यात्रा रे जिबे समस्ते सेठारे उपस्थित थांती। सेठी भंडार मेकअप समस्तिंकर मस्तकरे चंदन लगी करे एवं भीतर चमापात्र समस्त की साड़ी बांधिया आरंभ करती। दैतापति सेवकर सेवा करने समय साड़ी बंधा न थाए केवल नवकलेवर समय बाड़ग्राही माने तांकर गोटा साड़ी पाती 22 हातिया
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୈତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବନ ଜାଗାରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧା ଶାଢ଼ୀ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଠ ହାତୀର ଖଣ୍ଡୁଆ ବାନ୍ଧିକିରି ସେମାନେ ବନ ଜାଗାରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଜେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଠାକୁର ପହଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଆସନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବିଜେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିଜେ ମାର୍ଗ ହେଇକିରି ଆପଣ ମାର୍ଗ ହୋଇ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆସିକିରି ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ପଟୁଆର ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ପଟୁଆରରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ରଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ଯେଉଁ ରଖିଥାଏ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଆ ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନଯାଗ ପାଇଁ ସେଠୁ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ରାତିରେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବନଯାଗ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦେଉଳି ମଠ ଅଭିମୁଖେ, କାକଟପୁର କାକଟପୁର ଦେଉଳି ମଠ ଅଭିମୁଖେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ପାଦରେ, ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ହେଲା ମୁଁ 77 ମସିହାରେ ଯାଇଛି, 96 ମସିହାରେ ଯାଇଛି, 2015 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଚାଲି ଚାଲିକିରି ସେ ତ ଏଇନେ ନୂଆ ନବକଳେବର ଆମର ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 77 ମସିହାରେ ନଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର 96 ନବକଳେବରରେ ନଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋପ ଚୈତନ୍ୟ ଦଳ ନେଇକିରି କାକଟପୁର ଯାଇଥିଲୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ନଈ ଦେଇ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯାଇକିରି କୋଣାର୍କରୁ ବାଲି ଦୋକାନ ଦେଇ ଆମେ କାକଟପୁର ଦେଉଳି ମଠ 2 ଦିନ ରାସ୍ତାରେ ରହିକିରି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ବିଧାନ ସମୟରେ ଦଇତାପତିଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦଇତାଏ ତମେ ଯାଅ, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ କଳେବର, ନୂଆ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ, ନୂଆ ଦାରୁ ଠାବ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ହେବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱର ବିଚିତ୍ରତମ ଦେବତା, ଯାହାଙ୍କର ନବକଳେବର ନୀତି ହେଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପୁରୁଣା ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ବାଶାଂଶି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ମ୍ଳାନ ହେଇଯାଏ, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ କଳେବରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସାରା ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମୋରଇ। ସାରା ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ନାଥ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ମୋର ନବକଳେବର ହେଉଛି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ବିଧାନ ହେଉଛି। ଦଇତାଏ ମୋ ଲାଗି ଦଶାହ କ୍ରିୟା ଖଟୁଛନ୍ତି, ତମର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ମରଣକୁ ଡର ନାହିଁ, ମରଣକୁ ବରଣ କର, କାଳିଆର ନାଁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି। ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଦେଉଳି ମଠରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ନୀତି ହେଇଥାଏ? ହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଉଳି ମଠଟି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ଏ ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଳି ମଠରେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାନର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅଛି। କାରଣ ମାଆ ସେଠି ପ୍ରଥମରୁ ପୂଜା ପାଉନଥିଲେ, ମାଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କାକଟପୁରରେ। ତେଣୁ ଦେଉଳି ମଠଟା ହେଉଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ। କାରଣ ନବକଳେବର ବିଧାନ ସହିତ ପ୍ରାଚୀକୂଳରେ ହିଁ ପ୍ରାଚୀକୂଳ ଇଏ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଦ୍ୱାଦଶ ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀକୂଳରେ ଅଛି। ଏତତ ବ୍ୟତୀତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଥିଲା। କାରଣ ଆଜିର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ସ୍ଥିତିଟା ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ନଥିଲା। ବିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରି, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଅର୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ର ଯାଇଥାନ୍ତି, ଚକ୍ର ଧରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଲେଙ୍କା ପାଇକ ନେଇକରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚକ୍ର ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ। ସେ ଚକ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଘ୍ନକୁ ବିନାଶ କରି ଆଗରେ ଚାଲିବେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। କାରଣ ସିଏ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ନବକଳେବର ହେବ, ସେଇ ପୁଣି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବେ। ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। କାରଣ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ, ସିଏ ପୁଣି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରି
से आज्ञामाल नहीं गला पर से जो भाव सत सिंहर बल पलि आसे जो मैंने आज्ञामाल नहीं जाऊ आमे ताहा अनुभव लोक अनुभव करिछु एवं अंतर भितरे भगवान होचंती से जो मंत्र को आराधना कारण जो ठारू आज्ञामाल महाप्रभुंकर सिंहासन बाहर पति महापुत्र जिते आज्ञामाल होचंती गोटा पर गोटे काढ़ी देवे से गोटे अंतरात्मा भितर जो माने वनजाक यात्री वनजाक यात्री बोली कह जाए से वन में यात्रा करेंगे ना आज सीना भौगोलिक स्थिति टी सुविधा हो जाइए आपण चिंता करूँ 100 वर्ष तलू जा 200 वर्ष तलू जा जगन्नाथंकर ये जो संस्कृतिर चरम निदर्शन से आज्ञामाल टी धरिकी महाप्रभु कौटी पुणी अच्छी अरे महाप्रभु हाथ में धरी आज्ञामाल स्वरूप पुणी महाप्रभु आज्ञामाल देती पुणी महाप्रभु कौटी अच्छी ताकू यही विश्वावसु वंशधर माने जाई खोजुता दारू अन्वेषण करेंगे अतएव ये सब तत्व या भाषा ही नहीं कारण कौन सी भाषा कोश या वर्णना कला भाया भाषा ही नहीं सतरे पंडित त्रिपाठी शर्मांकर नेत्र सजल हो गलानी महाप्रभुंकर नवकलेवर विधान को वर्णना करने समय श्री दास महापात्र महोदय जिते आप देउली मठरे अवस्थान करती सेठारे कौन कौन विधान होता है देउली मठरे पहुँचला पर आमर चिटाऊ जीव काकटपुर मंगला निकट को आम सहित जो जाती देउलुकरण से खबर देवे वनजाग दैतापति माने आसुचंती तापरे सेठी समय दिन धार्य होइकरी मंगला को माजणा करा जाए मु 2टी नवकलबल 77 96 देखिलु आमे सब कार्य करूँ सेठी माजणा हुए माजणा परे माजणा समय जो ब्राह्मण सब स्वस्तिक ब्राह्मण राजगुरु सब जाइतांती सेमाने सेठी चंडी पाठ करती माजणा सरिवा परे जो जाइए महाप्रसाद शाढ़ी समस्त ठाकुराणी की लागी करा जाए से दिन सेठी स्वप्न मंत्र पठन करा जाए जो स्वप्न मंत्र टी फिर देउली मठ को आसवा पर दैतापति माने स्वप्न मंत्र पाठ करती एवं सेठी गोटे निम्बवनिका अच्छी प्रथमे लिम्बवनिका को ता परदिन जाती लिम्बवनिकार आसवा पर स्वप्न मंत्र अनुजाई दिग अनुसार आपणकर दारू अनुसरण दैतापति माने बाहरती निश्चित भाव में सेठी प्रकृति कौन आपको स्वप्न हुए निश्चित भाव में दिग स्वप्न हुए यही पट को जाओ यही पट को देख गछर रूप रंग जना पड़े तापर दिग अनुसार दैतापति जाती खोजी खोजिकी इवन कि मुझे आपन को कहूँ 77 मसीह 96 मसीह दिग अनुसार गला बेलू 3 रास्ता पड़ो कौ पट को जीव कौ रास्तार गले दारू मिल हठात देखिए गोटे कुकुर आसो सी आपण चारिपट बुल सी सीधा सीधा जीव आम ता पछे पछे चलू सी नहीं गाँव में पहुँचेदब एमती एवं 96 मसीह जो गछटी की दिग अनुसार पहुँचलु सिलेक्शन हो गला सुदर्शन कदार कथा कहूँ सिलेक्शन हो गला आम तो नुआ जाइथाऊ आमर जे दलपति उपदलपति था पचारू आम जे जगिया कहीं जगिया अर्थ हूँ सर्प सेठी गोटे महिषी गुआल सिंहसाई नियाली सिंहसाई पूरा महिषी चारिपट जाक बंधा होती से महिषी गुहाल पाखे कि से गछटी सी कहला आज्ञा आम ये 20 वर्ष है महिषी बांधु ये साप ना पाप ये किसी ना आज्ञा आम से पचारू ये तो जगिया ना ये गछ केमती फाइनाल हम एतक कहला भितर मुह संज हो 5टा खंडे से सब महिषी वाला आम पीका बेच पकई दी था क्षीर आने को जाती हठात उपरू झड़झड़ होकर गोटे खसला मझे खसला पर आम चमकी पड़ू आम मु बेंच उपर उठी आई पूरा जगिया महाशय दर्शन देले जेम देखी से गाँ लोक कहले आज्ञा आम ये 20 वर्ष काल चलुचु ये आज्ञा साप के देखिनु कि गछ उपर केमी तलू ओल्ला मुझे सी गचर रक्षक सी
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ରକ୍ଷକ ସେ ଭଗବାନ ହେବ ତ ସେ ରକ୍ଷକ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ସାପ କ୍ଷୀର ପିଇବା ସେ ଗୋଟେ ଷଢ଼େଇରେ ଆଣିକିରି କ୍ଷୀର ତୋଇଲେ ସେ ତା ଦେହରେ ମୁହଁ ବୁଡ଼େଇଲା ତାପରେ ତା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲିଲା ଆମେ ତାପରେ ସେଠି 8 ଦିନ 10 ଦିନ ରହିଲୁ ଆଉ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଯୁଗ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବକଳେବର କ'ଣ 77-96 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଯିବା ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବୀ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ହେଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଉଳି ମଠରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଗୋଟେ ବେଳା ହବିଷ ଖାଉ କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟ ଅଛି 4ଟି ଯାକ ଦାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଦାରୁ ଖୋଜିକିରି ନ ଆଣିପାରିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରାଚୀରେ ଦାଂଶ ଦେବ ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜ ଗଛ ନିଜେ ଚୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରାନ୍ତି। ତାପରେ ବନଯାଗ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନେ ବନ ଗଛ ବୃକ୍ଷ କରିକି ତାପରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ସୁନା କୁରାଡ଼ି ରୂପା କୁରାଡ଼ିରେ କରାଯାଏ। ବନଯାଗ ପଦ୍ଧତି ହେଇକିରି ତାପରେ ଦାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଗୋଟିଏ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି କ୍ରମ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଦାରୁ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି ତା ଭିତରେ ରୁହେ। 4 ଦିଅଁମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ 4ଟି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଯାନ ମାର୍ଗ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାରୁମାନ ଆସି ଯେତେବେଳେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧାନ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ କ'ଣ କ'ଣ ବିଧାନ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବହିର୍ଯାଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯାଗ। ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ସେଠି ହେଉଛି ବହିର୍ଯାଗ ବନଯାଗ ଯାହାକୁ ବନଯାଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଶ୍ରୋତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ସାମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତ ନାଇଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଶ୍ରୋତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉଥିଲେ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ତାର ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି ନହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୋତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଜାଗଟି ହୁଏ ସେ ଜାଗଟି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ମ୍ବର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଗୋପ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ ବାହାରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜପ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ମୁଷଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଭୈରବ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏ ସବୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ ବିଧି ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ସମାହିତ ହେଇ ପାଟ କୋନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶଗଡ଼ି ଯାହାକି ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଣି ତାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାରୁ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆତ୍ମୀୟ ସୋଦରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଘରକୁ ଅଣାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଯାଏ ସେଇଠାରୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲେ ଦାରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଗଲେ ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଦେବତା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତା ବୋଲିକି ଦେବଯାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରଟା ହେଉଛି ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ ବ୍ରହ୍ମଯାନ ମାର୍ଗ ବୋଲି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାର ରାସ୍ତା ତେଣୁ ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ ସେଇ ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ହେଇ 4ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାଗ ସେଇଠି କରାଯାଏ। କାରଣ ଇଏ ବହିର୍ବନ ଯାଗ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ
अंतर्वनजाग व्यवस्था କାରୁଶାଳାରେ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ। 11 दिन पर्यंत स्वतंत्र भाव में महाप्रभुଙ୍କର ଯାହାକି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ବାଜପେୟୁକ୍ତ ଦାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧାନम, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବୈଦିକ ବନଯାଗ ବିଧାନ। ଇଏ ବିଧାନଟି ଅନ୍ୟତ୍ର ଆଉ କେଉଁଠି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ 11 दिन ବ୍ୟାପୀ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ଶକଟ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ସେଇଠାରୁ ପ୍ରବେଶ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କେହି ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ହେଇ ଦାରୁ ଚାରୋଟି ଯାକ ସେଇ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଶଗଡ଼ ସହ ସେ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ରହିବେ। ସେଇଠାରୁ ନିରୋଧନ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଅନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ତର୍ଜାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ସେଇ 11 दिन ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ହେଉଛନ୍ତି ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କର, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏବଂ ଦୈତାପତି। କାରଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜେ ବର୍ଦ୍ଧକୀ କୂଳରେ ଆସିକରି ନିଜେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ସିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷକେ ଯାହା 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ରାତ୍ର 5 ଘଡ଼ି ଥାଉ କବାଟ ପଡ଼ିବ, ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ଥାଉ କବାଟ ଫିଟିବ, ମାତ୍ର 3 ଘଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରିବ, ଖାଉ ଭୁଞ୍ଜୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ନ ଶୁଖିବ। ଏବଂ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇର କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ବର୍ଷକେ 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାରୁଶାଳାରେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ନିରୋଧନ ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ବନଯାଗ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଧିରେ ଅଣସର ବିଧାନ ଏବଂ ନବକଳେବର ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ ଜଳ ଲାଗି ହେବ, ତାପରେ 4ଟି କଳସ ଜଳ ସେ ଦାରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥାନ୍ତି ବନଜାଗରେ, ସେ ଦାରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତି ମହାପାତ୍ର ନିଜେ ସଂସ୍କାର କରି ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଳ ଲାଗି ବିଧି କରାଯାଏ। ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପରଦିନ ସେ ଦାରୁକୁ ଖୋଲାଯାଇ ଶଗଡ଼ିରୁ ଆମର ନିର୍ମାଣ ଘର, କାରୁଶାଳା ବୋଲି ଯାହାକୁ କାରୁଶାଳା କୁହାଯାଏ, ସବୁ ବାଡ଼ ବାଡ଼ ହେଇକିରି 4 ବାଡ଼ ଯାକଙ୍କର ଦାରୁ ସେ ନିର୍ମାଣଶାଳାରେ କୁ ଦୈତାପତି ମାନେ ନିଜେ ବୋହିକି ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି। ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବାହ୍ୟ ବନଯାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନୃସିଂହ ସ୍ୱୟଂ ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଜେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ, କଳେବର ନୃସିଂହ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେ ନୃସିଂହ ବିଜେ କରିବା ପରେ ବନଯାଗ ବିଧି ଏପଟେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଏପଟେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଇଏ ଅଣବସର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଣବସର ଘରକୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ପୁରୁଣା ଠାକୁର, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଅଣସର ନୀତି ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଅଣସର ହେଉଛି 45 ଦିନ, 3 ପକ୍ଷର ଅଣସର। 15 ଦିନ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଠାକୁରଙ୍କର, ଆଉ 1 ମାସ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ଦାରୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର 1 ମାସ, 1.5 ମାସ ଧରିକି ଇଏ ଅଣସର ଚାଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକୁ ମହା ଅଣବସର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଣସର 15 ଦିନ ଏବଂ ଅଣବସର କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ନବକଳେବର ସମୟରେ 1.5 ମାସ ଧରିକିରି ଅଣବସର ପଡ଼େ, ଏକୁ ମହା ଅଣବସର କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ଅଣସରର ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଉଭୟ ଯୋଗଦାନ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରସମୁଖର କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ବିଧାନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।